тамошобинон азиз, ширкати дорфармо ба шумо беҳтарин дороҳои табииро барои харобшавӣ, фарбешавӣ, баровардани риш ва мӯи сар, простатити хунукиёи бадан, давомнок кардани ҳамхобагӣ, зиёд кардани шаҳвати марду зан, касалиҳои пӯстӣ, бақувват кардани иммунитет чӣ аз кӯдакон, чӣ аз калонсолон, дарди тамоми аъзои бадан ва ғайраро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. моро дар Instagram, YouTube ва Telegram бо номи дорфармо метавонед ки ёбеду дар бораи ҳар як дорои номбаршуда даворҳоямонро тамошо карда маълумоти пурра гиред. барои фармоиши хубтараш дар WhatsApp ва Telegram рақами +7 901 281 1010 муроҷиат кунед. бурдарасонии тариқи почта ба тамоми шаҳрҳои Россия. моро биҳишт суҳбати ёрони ҳамдам аст, дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст. ҳар дам ки дар ҳузури азизе ба сар барӣ, дарёб каз ҳаёти ҷаҳон ҳосил он дам аст. алҳамдулиллоҳ ва салоту ва салому ало расулиллоҳ. аз аллоҳи бисёр тавоно, аз аллоҳе ки монанд надорад, дар баробар макон ҳам надорад ва ниёзи ба маконам надорад, бо илм ва бо қудрат ва бо сунъаш ҳама ҷоро фаро гирифтааст. бо ин қадар тавоноӣ аллоҳе ҳаст ки раҳматаш аз ғазабаш дида пештар аст ва бештар аст. аллоҳе ки бисёр ба бандагонаш меҳрубон аст. дуогӯ ҳастам ки худованд хотимаи мову шумора ба хайр гардонад, муҳаббатомона ба сӯи зоти худаш зиёд гардонад. дуогӯ ҳастам ки доим дар қалби мову шумо тарси ӯ ва ҳайбати ӯ, аллоҳро дуогӯ ҳастем ки бошад ва аллоҳро дуогӯ ҳастем гузаштагони мову шумо ҳамеша ниёзи ба як каф дуои мову шумо доранд. худованд раҳмату мағфиратшон кунад. аллоҳро дуогӯ ҳастем ки тамоми мусофирҳои мову шумо ки берун аз хонадон ҳастанд ва барои беҳбуди зиндагишон дар кору бор машғуланд, худованд корошонда барору баракату кушоишу сафарҳошона хуб хайр бигардонӣ. аллоҳро дуо мекунем ки дар ин мулки мову шумо файзу баракотша нозил кунад. аллоҳи меҳрубона дуогӯ ҳастем ки ҷамеъи он касоне ки имрӯз барои амну оромии ин мулк заҳмат мекашанд, дуо мекунанд, худо ҳамагишона дар паноҳи раҳмату нигаҳбон бошӣ ва аз ҷамеъи офатҳову аз ҷамеъи бадбинҳову бадгӯйҳо худованд ин мулки мора, ин ватани мора нигаҳбон бошӣ. бародарони азиз ва гиромӣ, мехостам дар атрофи ё ду гурӯҳ гӯм ё ду касам гӯм, иншоаллоҳ дар давоми суҳбат шумо огаҳӣ пайдо мекунед. ин ду нафар бародарони азиз хеле одамони разиланд. бисёр ду нафаре ки дар байни ҳамин қадар мардуми зиёд беқадртарини нафаранд. ду нафареанд ки аз раҳмати аллоҳ дуранд. ду нафаре ҳастанд ки қаҳру ҷаббории аллоҳ бар болои онҳо ҳам дар дунёст ҳам дар охират.
دو نفری بسیار بسیار گویم کثیفی، دو نفری که در جامعه بسیار بسیار اینها خطرناکند. وقتی اینقدر من تاکید کردم، اینجا در ایستاده و از الله دعا میکنم که خداوند هیچ کدام ما و شما را پیرو این دو گروه نگرداند، از زمره این دو گروه ما نباشیم. الله را باید دعاگو باشیم. برادران عزیز و گرامی، این دو نفر کیا هستند؟ من از حدیث پیامبر نازنین میخوانم و معنا میکنم و در داخل این حدیث پیامبرمان این دو نفر بر ما معرفی میکند. راوی حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه هست. جناب ابو داود در کتاب گویم معتبر خودش، یعنی در سنن ابو داود در زیر رقم 4878 حدیث، یعنی 4878 این حدیث را آورده است. حضرت انس ابن مالک میگوید پیامبرمان از سفر معراج خود حکایه میکند. برادران عزیز، درباره معراج هم که آیت قرآن است که پیامبرمان با دعوت مخصوص الهی نزد الله ذوالجلال رفت و در اثنای راه با بسیاری از پیغمبرها ملاقات کرد، بسیاری چیزهای را دید. از این لحاظ این دو نفری پست هم در همون دوام سفرش دید که اینها در عذاب بودن. برادر عزیز، لما عرج بی، من متن حدیث اول خانم، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم فقلت یا جبرائیل من هؤلاء؟ فقال الذين يأكلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. برادرای عزیز، این همه حدیثی بود که من برای شما خواندم با متنی آن چیزی را که در کتاب آمده بود. اکنون میگذاریم به معناش. وقتی حضرت میگه من به این سفر دعوت شدم، گذرم میگه به پیش یک قوم، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میگه غضب الهی بر اینها این بود که برادران عزیز ناخنهای اینها به آهن عوض شدگی بود. ولی اگر در فیلم ها اگر بینیم در انگشتاشون آهن میکشند تا برای با حریفش وقتی میجنگد مقصد با او آهن زده و او را خونشار کردن، یا بعضی هاش گویم دست پوشک دارن، همون دست پوشک ها مقصد آهنا ماندگی برای همون جنگ ها کردنشان. اینها هم برادرای عزیز میگه دیدم که سرهای انگشت همه از میس بود، از آهن بود گویم. برای چی اینها را الله مهربان در انگشتاشون آهن ماندگی بود؟ برای چی؟ یخمشون وجوههم و صدورهم، برای اینها فرشته موظف شدگی بود و امرشان میکرد که با این انگشت های آهنین همین چهره هایی که ما و شما داریم همین ها را مقصد همین پوستی روتونه
شما پایان کشین، یعنی با همو طریق مثال گویم قوه‌ای که در دستاشون هست با همو چهره ها را همه را خونشار میکنن، یعنی تمام وجود چه میکنن، چشم هاش را بیرون میکنن، بینی را بیرون میکنن، لب ها را همه را بیرون میکنن. بعدیانی که این کارشان تمام شد، برادر عزیز، امر دویمی که به اینها میکند و صدورهم، سینه هاشون هم برادر عزیز بر بالای شکماشون میکنن، گوشتای میرا بیرون میکنن. پیامبرمون میگه این حالت دهشت من دیدم. هرگاهی که اینها خداشون هم میکنن و خونشار میکنن، برادرای عزیز، شما همین یک پوستکی که در همین بیخ انگوشتت باشه، همرا وقتی میکنی چندقدر در میابی. گفتی حضرت مولوی جنونی، نداری طاقت یک زخم سوزن، نمیترسی چرا از سوز گلخن. ما طاقت یک زخم سوزن نداریم. من برادرای عزیز این حدیث برای آن معنا میکنم که پیامبر با چشم سر دیدن تا ما از این کردارهای بد برادرای عزیز خودداری کنیم، از زمره این آدمای رذیل پس نباشیم. شما تصور کنید که وقتی او با او آهنها میکند چقدر در میابد، چقدر داد میگد، ولی در عوض این بدبختی که در دنیا داشتن باید که عذابش چشن. میگد وقتی میکرد همه را تمام میکردن، با قدرت الهی همش با جمع میشید، همش با در جای خودش میامد میستاد، با امر میشید که با بکن. خلاص عذاب اینها برادرای عزیز، تصور کنید که از زمانی که پیامبر ما رفت اگر 1400 سال گذشته باشد، اینها تا حالا هم در همین عذاب مبتلا هستند. میگه وقتی یه حالت دیدم، این دهشت دیدم، این عذاب دیدم، جبرائیل که همراه هم بود، این ملائکه مقرب، گفتم یا جبرائیل من هؤلائی، کو اینها را برای من معرفی کن. مثلا اینها چی ها کردن، این چه عمل داشتن که اینقدر دهشت و سختی در بالای سر اینها هست. جناب جبرائیل چی گفتن؟ گفتن اینها در دنیا دو عمل زیش داشتن برادر عزیز، دو کردار بدی بود در اینها. یعنی اینها از دو گروه عبارتن، یک گروهش یأکلون لحوم الناس، دوم گروهش یقعون فی اعراضهم. یک تاش فقط کارش غیبت بود. برادرای عزیز، در تاجیکی ما غیبت گویم کلمه هست که همه میدونه، غیبت کردن. اصلا معنای کلمه غیبت یک آدم در غایبیش، در نبودنش، ما و شما در راستش چنان حرفای را میزنیم که وقتی پیامبر پرسیدن که غیبت چی است، حضرت چی معنا کرد؟ گو هرگاهی که حرفایی که در حقش زدید و این حرفا به گوشش رسد و ناراحت شود، این را میگن غیبت. یعنی اگر ما یک کس در غایبیش برادر عزیز وصفش کنیم، تعریفش کنیم، در حقش دعای خیر کنیم، این را غیبت نمیگن. لیکن وقتی که ما او را گویم تنقید میکنیم، او را کردارهایی که مثال دارد وقتی که بین مردم فاش میکنیم، این را میگن غیبت. حالا که برادر عزیز هر کدام ما میدانیم که پیامبر گرامی گفتن من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. اولا برادر عزیز، کو آدمی که عیب ندارد، کو آدمی کمبود ندارد، همون نفری که غیبت میکند، خودی همون را شما یک حالی همون را و تاریخ همون را یک نگاه کنین، مثال کی هست هم آدم؟ برای همین حضرت گفتن هرگاهی که مثال شما از
گپی او را، کرداری او را، کارهای او را وقتی در بین مردم فاش میکنین و این گپ به گوشش میرسه و بسیار ناراحت و غمگین میشود، این را میگن غیبت. از این لحاظ حدیث پیامبر گفت که شما وقتی میبینین یک برادرتون در یک کمبود و در یک عیب مبتلا هست، شرط نیست که او را به گوش دیگر رسانین، برعکس شما عیب او را پوشانین. اگر عیب او را، کمبودی او را پوشانیدین، خداوند عیب کمبودیاتون میپوشانه. امروز بگیم یک درد خیلی کلان همین جامعه ما است. در اینترنت ها میبینیم بلاگرها مقصد بلاگرهاشون غیبت کرده و کمبودی کافته و عیب کافته و میبینیم مثال خیلی ارتیستش هم مثال تنقید داره، غیبت داره. میبینیم مقصد ملا را غیبت داره. بسیار یک چیز زیشته برادر عزیز، بسیار یک کار زیشته. با زمانی که اگر وقتی یک ملا بگیم یا یک صوفی بگیم یا یک مولوی بگیم یا یک شیخ بگیم، وقتی این قدر علم جمع کردیم و عنوان گرفتیم و نام برآوردیم، لیکن در یک جا میشینیم یا دیگر غیبت میکنیم، همین علم تو با کی در کاره؟ گفتی جناب جنونی از علم به عمل به ازازیل چی فایده؟ همون شیطان هم علم کلان داشت، لیکن چی فایده دید؟ تا جای مردم در ما مثال باشیم، تا جای مثال عیب یک برادرمون را پوشونیم، کمبودی برادر ما حدیث خو میکنیم، ما از علم آگاهی داریم. این مردم ای ما چی میآموزند؟ برای همین برادران عزیز و گرامی، شما دانید که حال آدمی غیبتگر بعد مردن انمی حالتی است که پیغمبر ما با چشم سر دیدن. خدا رحمت کنه جناب شیخ سعدی را، میگم مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیب تو گردد بر تو ظاهر، به عیب کس کجا پردازی آخر؟ اگر تو فراست داری، عقل داری یا مسلمان هستی، علم داری، آخری غیبت میگه حرامه. حتی در روایت ها آمده است غیبت از زنا ده بدتره. در روایت ها آمده است که یک غیبت گناهش از 30 زنا، یعنی با 30 زنی که یک آدم میرسد چقدر گناهکار میشود؟ از 30 نفری که با او یه آدم دست درازی کرده، گناه یک غیبتگر از اینا بالاتره. برای همین جناب شیخ سعدی میگه اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پردازی آخر؟ اگر یک بارک تو عقل میداشتی و تو مثال یک در وجود ترس خدا میداشتی و یا همون دعوایی که داری اگر در همون دعوات صادق میشیدی و یک بارک تاریخ اخته ورق میزدی، باور که همون کمبودی ها و لغزش ها و شرمندگی که خود داری، همون ها تو دیگر نمیگذاشت که حرف یک آدم بزنی، یک آدم غیبت کنی. برای همین خدای مهربان در سوره حجرات آیت 12 میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. ببینید الله مهربان چی میگه؟ ای کسانی که ایمانی با خدا دارید، از گمانهای بد در حق یکدیگر پرهیز کنید. یعنی هیچ وقت در راست یکدیگر گمانی بد نکن، زیرا اکثر گمانها گناهند. گمانی بد خودش گناه است. ولا تجسسوا، هیچ وقت در کافت و کابی عیب کمبود یک برادرت نباش. این الله ربی امرهاش، ای گمانی بد پرهیز کن، از کمبود عیب یکدیگر کافتن احتیاط کن، دور باش. سیم چیزی که در آیت اومد ولا یغتب بعضکم بعضا، یکدیگر تا غیبت نکن.
аллоҳи меҳрибон бисёр як масъалаи вазбине дар ин байн гузошт. гуфт агар ҳамон бародареро ки шумо ғайбат мекунед, агар ҷасади мурдаи ҳамура дар пешат монанд, бигӯянд гӯшти ҳамира бихӯр, гӯшта хӯрда метавонӣ, факаритумӯҳу. гуфт не, ту нороҳат мешавӣ. барои ҳамин ғайбати як бародари мусалмон гӯшти ӯро хӯрда не, дар ҳолате ки ӯ мурдагӣ аст. барои ҳамин бародарои азиз, якум нафаре ки дар чашми пайғамбари худо ин ҳолат гузашт, анамун нафарҳое ҳастанд ки ғайбат мекунанд. диден имрӯз ҳамин шабакаҳоро бинед, интернетҳоро бинед, фақат кор ғайбат, фақат кор айб кофтан, камбудӣ кофтан. ман гумон мекунам бародарои азиз, бовар кунед, миллат ма дӯст медорам, бин мардумона дӯст медорем, забонмона дӯст медорем, лекин сад афсӯс ки дар ҳамин байн баъзе ҳамин одамои нолоиқе пайдо мешаванд ки гӯем мардум ҳамонҳоро дидаву мардуми тоҷика баҳогузорӣ мекунанд ки фикр мекунанд мумкин ҳамин мардум ҳамаш ҳамин хел бошад, лекин намедонанд ки хай дар ҳар як миллат мисол ин хели одамои бетамизу бефаросат дар ҳар як миллат вуҷуд дорад. мардуми мо як аҷиб одат кард, фақат як гап дорад, арақ ҳаромай, хуб ҳаромай, моли худмурда ҳаромай, масалан зино ҳаромай. лекин бинем бародарои азиз, ғайбат аз ҳамаида бадтаринай, парвош надорем. ҳар як забони мо шумо ғайбатгар шидагӣ, ҳоло ки гуноҳш ай гуноҳи ҳамин ҳеҷ камие надорад. чӣ гӯшти хуб бихӯрӣ, чӣ як каса ғайбат кунӣ, баробара, ягон фарқе надорад, ҳамаш гуноҳи кабира. як вақтҳо дар мардум фақат эрод мегирифтанд ки занҳо куҷоеда ки бишинанд ғайбат мекунанд. имрӯз бовар кунед бародарои азиз ва гиромӣ, ин қадар ғайбате ки дар байни мардҳо ҳаст, аллоҳ доное ки дигар занҳо мисли ин мардҳо ғайбатгар нестанд. лекин ҳамин ғайбаташ шумо донед ки ҳам гуноҳ аст, ҳам нафаре мекунад ки ӯ мағлуб шидааст. ҳамин камбуд кофтан, айб кофтан, як каса мисол дар даҳану гӯши як одам мисол маърифӣ кардан ба кирдорҳои бадзишт, маънои ӯро дорад ки ин одам бечора шидагиаст. барои пайғамбари гиромӣ агар дар пешаш ҳатто саҳоба меомаданд, пеши пайғамбар як каса мехостанд сиёҳ кунанд, бад кунанд, пайғамбар маън мекард, мегуфт наку ғайбат накунед, мехоҳам ки ҳамаи шуморо бинед бо дили тоза нигаҳ кунам, намехоҳам ки дар рости ҳар кадоми шумо чизеро шунавам. имрӯз бояд ки мо роҳи пайғамбара бигирем. як кас пеш мо ғайбаткунӣ омад, бигем нагу, дар кор нест. бародари азиз, ман тоқат шунидани ҳамин надорам, бира ягон ҷои дига да ғайбат накун. шайх саъдӣ мегӯяд дар баробар чӯ гӯсфанд салим, дар қафо чун гург мардумхор. ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд, бегумон айби ту пеши дигарон хоҳаду бурд. ҳамин одамои ғайбатгар мегӯяд дар пешат меян ранги гӯсфанданд, майда майда ҳамаи гапҳоро айборо камбудиё як одама гуфтан мегирад, лекин дар қафо чун гург мардумхор. лекин ин аз пушт ранги гургай мегӯяд. ва доне ки ҳар айберо ки пеши ту овард, ин одам бадбахтиш дарамеяд ки айби туро бо пеши дигарон мебарад. хулас як нафараш одаме буд ки ба ғайбат. бародари азиз, фикр мекунам гуфти ҳамун шоир, як нукта бас аст агар шуур аст, варна чӯ чароғ пеши кур аст. барои одаи бофаҳм ҳамин як ишора бас аст. дуюм нафаре ки пайғамбар дид ҳоли инҳоро ва дид ки аз инҳо да одами бадбахт дар байни мардум набудааст, инҳо киян яқаъуна фи аърозиҳим. инҳо нафарҳоянд ки ҳамеша нақша мекашанд ки як нафаре ки қадр дорад, қимат дорад,
آبرو داره، عزت داره، مقصد همین آدم ما باید به آبرو کنیم، همین را باید که شرمنده کنیم. دویم نفرش همین آدم های. برادرای عزیز و گرامی، یک چیز دانیم که ما در آیات قرآن داریم تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا میگه وقتی دیدی یک کسی که مال داره، مال از جانب من به او رسید، یعنی من او را مالدار کردم. یک کسی دیدی که مقصد بیچاره و بی شرایط های، دانی که به او حالت من آوردم. یک کسی دیدی که عزت داره، او را من عزت دادم. یک کسی دیدی که تماما مقصد به آبرو و شرمنده، بدان اونها را من کردم. همش در دست من است. الله میگه و من قادر به همتایم. وقتی خداوند عزتی را کسی را داد برادران، برای او را شرمنده کردن، برای او را به آبرو کردن راه ها بسیار است. لیکن یک چیز دانستن در کار که در عوض این عزیزای خدا میگو راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. این چاکن زیری چاه های، این نقشهایی که میکشی و این گپایی که در حقش میگوی، اینا همش جواب دارن. همین حالت با بسرت میاد. پیامبر میگو کما تدین و تدان، چخیلی که قرض میدی هم که قرض میگیری. در کدام ترازویی که میکشی با همون ترازو در تم کشیده میشود. تا چگاه میگه نزن دست ما نزن در ما یک دسته، میزنن دست دو دست، میزنن در تا دو دسته. یعنی در کسی را که زدی در تا میزنن. برای همین برای به آبرو کردن نفره وقتی ما سعی میکنیم، کوشش میکنیم، راه ها میکابیم، دانیم برادران عزیز که در عوضش همین دنیا دم جزاش هم میگیریم، ولی در آخرت پهلوی همین آدم غیبتگری که به همون احوال مبتلای، شما هم در آن مبتلا میشید. خداوند دعا میکنیم که الله مهربان آن چیزی را که گفتم فهم شد در ذهن ما و شما جای کنه. چیزی گفتم خداوند توفیق عمل شد نصیب ما کنه. و الله مهربان دعا کنیم که از این دو نفر ما و شما نباشه. الله را دعا کنیم که این دو خصلت رذیله که هست، این دو فعل شومی که هست، ما و شما در اینها مبتلا نباشه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.